Hi dears, this is the final video regarding the discussion of halogen compounds. In today's class, we will be discussing about the mechanisms of aromatic nucleophilic substitutions in the case of aromatic halogen compounds, and in this we will be discussing two mechanisms which are SNAr and Benzyne mechanisms. We know well about the nucleophilic substitution reactions and we have seen this classic example. Methyl chloride is treated with an hydroxide ion to give methanol. Okay, this is the classic example of a nucleophilic substitution reactions. And when it comes to aromatic halogen compounds, we are taking chlorobenzene and we are treating this one with a hydroxide ion to give phenol. Okay, but the reaction doesn't proceed as quickly as in the case of methyl chloride. Okay, and we are discussing the mechanism of this one, how this chlorobenzene gets converted to phenol. Okay, the mechanism is given here. Here in this example, we have taken this is X and this is replaced with Y. Okay, just in the case of chlorobenzene, Cl is replaced with hydroxide ion, OH minus ion to give the product. And in the mechanism, you can see that first step is the attach of the Y minus at the carbon which contains X. Okay, X in replace Y varendadu. So first step Y will be attacking at the X. Okay, at the carbon containing X. And then down carbanion intermediate is formed, and this carbanion intermediate is resonance stabilized. You can see this is the first structure, this is the second structure, this is the third structure, and this is the resonance hybrid. Okay, the carbanion intermediate is actually stabilized. And the last step, the carbanion, the aromaticity of this benzene ring is regained and X is going out as X minus. Okay, നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത് ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that's very much low when compared to the normal aliphatic nucleophilic substitution reactions. Okay, എന്തുകൊണ്ടാ benzene ring electron density electron rich ആണ്, therefore it will opt the electrophilic substitution ആണ് normally അത് opt ചെയ്യുന്നത്. nucleophilic substitution aromatic rings ൽ നടക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. Okay, but ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ക്ലോറോബെൻസീനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു NaOH അല്ലെങ്കിൽ KOH ഒഴിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫിനോൾ. ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ, ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. റിയാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. Okay, in this mechanism we have seen that the intermediate is carbanion and there are at both the ortho positions and at one para position negative charges there. അല്ലെ, ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഈൽഡും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം. അല്ലെ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ ആരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്, ദ rate of this reaction can be increased by the attachment of minus I effect groups at the ortho or para positions. മനസ്സിലായല്ലോ, മൈനസ് ഐ effect ഉള്ള groups, the best example is NO2 group fit ചെയ്യാം, അതുപോലെ CN fit ചെയ്യാം. Okay, so and so. അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ effect ഉള്ള groups, if we connect the groups with minus I effects at the ortho or para position, we can increase the rate of this reaction. അത് step by step ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് I have given in the next slide. See, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, if you ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേണ്ടേ, just you are taking chlorobenzene and you are heating with NaOH and you are expecting phenol. Okay, at normal conditions this is not possible. Okay, the product will not be formed. മനസ്സിലായല്ലോ. Now എന്ത് ചെയ്യുന്നു, just attach one NO2 group at the para position. Okay, chlorobenzene para positionലേക്ക് ആരെ attach ചെയ്യുന്നു, NO2 group attach ചെയ്യുന്നു. And you can see that you just look at the reaction conditions. This is 20% NaOH, 20% NaOH, and you have to heat it up to 150 degrees Celsius to give the product.
അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. എന്താ കിട്ടിയത്? പാരാനൈട്രോഫീനോൾ കിട്ടി. Clear? Now just attach another NO2 group at the ortho position. Okay, in this first example just chlorobenzene എടുത്താണ് first example എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് product കിട്ടിയില്ല. Second example we have connected one NO2 group and we obtained the product by the condition 20% NaOH and 150 degrees Celsius. In the third example we have attached one more NO2 to the ortho position and reaction conditions നോക്കുക. Temperature has come down up to 130 degrees Celsius. Temperature കുറഞ്ഞു 150 വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ? Just 130 degrees Celsius മതി. 20 degree താഴെ തന്നെ we are getting the product. And നോക്കുക, അവിടെ 20% NaOH ആണ് reagent ആയിട്ട് എടുത്തത്. ഇവിടെ എന്ത് മതി? Just sodium carbonate. Okay, sodium carbonate is a very mild base when compared to sodium hydroxide. You know that. And ഇതെന്തില്ല, just aqueous, വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? You are just taking some sodium carbonate and dissolving in water and that will do. Okay, and you are getting the product 2,4-dinitrophenol. മനസ്സിലായല്ലോ? Reaction conditions in the strength നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം. And this is 2,4,6-trinitro-chlorobenzene. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 3 NO2 groups നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. Okay, ആദ്യം പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു ഓർത്തോ പോലെ കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ next ortho positions also connected. And surprisingly there is no reagent is actually required. Just if you pour some water and just warm. Okay, heat ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല higher degree Celsius ലേക്ക് heat ചെയ്യേണ്ട. Not even 100 degree. നമ്മൾ 100 degree വരെയും കൂടെ ചൂടാക്കുന്നില്ല. If you just warm the solution with water, just by adding some water and warming the solution, you'll be getting the product. This is picric acid, 2,4,6-trinitrophenol or picric acid. Okay, this slide shows the effect of the -I effect groups in the mechanism of aromatic nucleophilic substitution, which is the SNAr mechanism. Okay, ഇതാണ് SNAr mechanism നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? And we have seen the effect of this -I effect group also. Okay, now let's move on to this Benzyne mechanism. Benzyne mechanism. First, let's write when chlorobenzene is treated with sodamide NaNH2. Okay, sodamide NaNH2, Na plus and NH2 minus will be there in liquid ammonia. This is the reaction condition and this is the clue to understand whether the mechanism proceeds by benzyne or not. Okay, and you'll be getting aniline as the product. ഇതാണ് benzyne mechanism എന്ന് പറയുന്നത്. Clear ആണല്ലോ? And suppose ഇങ്ങനൊരു മെക്കാനിസം ഇല്ല, നമ്മൾ പണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? This reaction proceeds via aromatic nucleophilic substitution, which we just now discussed. മനസ്സിലായല്ലോ? SNAr മെക്കാനിസത്തിലേക്കൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുക? NH2 മൈനസ് ഉണ്ട്. NH2 മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലോറിനുള്ള കാർബണിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. And നമ്മൾ കണ്ടു, we have seen the resonance structures and finally chlorine will be ejected. Okay, but the mechanism is different here. Okay, appo endu idu when the scientists studied about in detail about this reaction, they have found that the mechanism is different from aromatic nucleophilic substitution, or it's different from SNAr mechanism. Okay, and here they proposed 4 steps, and the first 2 of them are elimination steps and the last 2 of them are addition steps. So benzyne mechanism is otherwise known as elimination addition mechanism. Okay, it's 4 steps proceed cheyunu. First 2 steps are elimination steps and the rest of 2 steps are addition steps. Nokka enganeyanennu rendu elimination enganeyannu nokka. NH2 minus directly chlorine ulla carbon alla attack cheyyunnathu, adana ividuthe speciality, that is attacking the next carbon. Okay, leaving group ulla carbon inde next carbon like endu cheyyunu? നമ്മുടെ reagent attack ചെയ്യുന്നു. NH2 minus is attacking. Okay, അത് ആദ്യം ഡയറക്ട്ലി അറ്റാക്കും ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? NH2 minus is abstracting the hydrogen which is next to this chlorine atom. Okay, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ബേസിസും ചെയ്യുന്ന തന്നെയല്ലേ ഇത്? ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു to give an anion like this. Okay, ഒരു anion ഇങ്ങനത്തേത് കിട്ടി and NH2 minus is converted to ammonia. മനസ്സിലായല്ലോ? NH2 മൈനസ് ഒരു H പ്ലസ് എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറി. ആൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താണ്? ആ H പ്ലസ് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. അതിനുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എലിമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്, this negative charge
this negative charge എന്ത് ചെയ്യുന്നു, shifts to this carbon-carbon double bond. ആ ഒരു carbon-carbon double bond അടുത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് പിന്നെ ഈ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാർബൺ വാലൻസി ഈസ് 4 നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബണിന്റെ വാലൻസി, ഓക്കെ, ദ കാർബൺ carrying this chlorine atom, അതിന്റെ വാലൻസി 5 ആവും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പെർമിസിബിൾ. സോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അഗെയിൻ 4 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, Cl is eliminated, that is thrown out, and we are getting this intermediate. ഇതാണ് ബെൻസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു ബെൻസൈൻ റിംഗിൽ ഒരു കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ടും കൂടെ വരുന്നു, ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ആൻഡ് Cl is actually kicked out. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് എലിമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ദ ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അഡീഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, NH2 മൈനസ് എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു, ബെൻസൈനിലെ ഒരു കാർബണിൽ. അതെവിടെയാവും, അതാണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ പറയാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാർബൺ വാലൻസി 5 ആവാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ആസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ. ഓക്കെ, ഇത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി മാറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെയാ കളയാം? സോഡാമൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആണ് നമ്മുടെ റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലെന്റി ഓഫ് അമോണിയ അവിടെ ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് അമോണിയ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ NH3 മൈനസ് ഒരു H പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും. NH3 minus will give an H plus. അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, we should show like that. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന എന്താണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. NH3 ഉണ്ട്, NH2H. സോറി, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ to make it more clear, I'll draw this again. Okay, it actually what happens here is that HNH2, idelle NH3 ennu parayunnathu, HNH2, this negative charge idu ivide undu, idu hydrogen angotte edukkum, and the resultant will be NH2 minus. Okay, this is what happens, and two steps of elimination which is followed by two steps of addition to give aniline as the product. Now nokka, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, ബെൻസൈൻ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെ? ബെൻസൈൻ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിനാർ, പ്ലെയിനിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് റീകോൾ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് കാർബോകാറ്റയോൺസ്. കാർബോകാറ്റയോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബോകാറ്റയോൺസ് ഓൾസോ എന്താണ്, പ്ലെയിനാർ ആയിരുന്നു അല്ലെ? പ്ലെയിനാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റാക്ക് ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ്സ് അല്ലെ? രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് 50% ഓഫ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് 50% ഓഫ് ദി അതർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. ഇൻ ദ സെയിം അനാലജി നോക്കുക, ഇവിടെ കാർബൺ നമ്പർ 1 ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കാർബൺ നമ്പർ 2 ആണല്ലോ. ഒരു NH2 മൈനസ് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പൊസിഷൻസും ഇക്വാലന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, 50% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്താ കിട്ടുക, ദ NH2 വിൽ ബി അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണല്ലോ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക, ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ NH2 അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് 50% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റിലും ഫസ്റ്റ് കാർബണിലായിരിക്കും NH2 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള 50% എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക, NH2 മൈനസ് ക്യാൻ അറ്റാക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം അല്ലെ? 1 ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇതിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിൻസ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിനാർ, രണ്ട് പൊസിഷൻസിലും ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ന്യൂക്ലിയർ ഫെൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, 50% എന്തായിരിക്കും, ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ 50% അതർ. ബട്ട് വി കാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ, റീടെൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനിലിൻ മോളിക്യൂൾസിൽ എത്ര ഒരു കാർബണിലുണ്ട്, എത്ര നെക്സ്റ്റ് കാർബണിലുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സിംപ്ലി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ aniline ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ്, 50%ൽ ഒരു കാർബണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബാക്കി 50% നെക്സ്റ്റ് കാർബണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And we have to seek the evidence for this. Okay, before that first look at the electronic structure of benzyne intermediate. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് നടന്നത്,
ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് നോക്കാം. ബെൻസീൻ നമുക്കറിയാം, സ്ട്രക്ചർ അറിയാം, sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണല്ലോ. sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓരോ ഇവിടെയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇത്രയും നടന്നിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു HCl ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നടന്നത് ഒരു HCl അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. HCl അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ sp2 അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു sp2 ലോബ് ഫ്രീ ആയി വിത്ത് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ ഒരു sp2 ലോബ് ഫ്രീ ആയി വിത്ത് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ. ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും. ഓക്കെ, സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പ് ആണ് നടക്കുക, ഇവർ തമ്മിൽ സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് therefore this ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്തല്ല, is not at all stable. ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോണ്ട് ആണ് അത്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി പുവർ ഓവർലാപ്പ്, ദി ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 2 sp2 ലോബ്സ്. അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഓവർലാപ്പ് ഇസ് വെരി മച്ച് പുവർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ടു ക്യാപ്ചർ. അത് അത്രയും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ അങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോമിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, and now we have to let's see the evidence in support of Benzyne mechanism. ഞാൻ പറഞ്ഞു 50% of the products ഒരു സൈഡിലാണെന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, ബൈ ട്രേസർ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ട്രേസർ ടെക്നിക് നമുക്കറിയാം എന്താണ്. നമുക്കൊരു മെക്കാനിസത്തിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എ കൺഫ്യൂഷൻ, വിൽ ബി ലേബലിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് വിത്ത് C14 അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇവിടെ കാർബൺ ക്ലോറോബെൻസീൻ എടുത്തത്, വി ഹാവ് ഡിസൈൻ ക്ലോറോബെൻസീൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ കാർബൺ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു C14 ലേബിൾഡ് കാർബൺ ആറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലോറോബെൻസീൻ എടുത്തു, ആ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ എന്താണ് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്തു വിത്ത് C14. കാർബൺ 40 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ C14 കൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വി ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് 1 and 2 രണ്ട് എലിമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നോക്കാം, ഇനി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അഡീഷൻ, 4th ഉം 5th ഉം സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. പകുതി പ്രോഡക്ട്സിൽ 50% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സിൽ NH2 is found to attach at the carbon containing and the C14 കാർബണിൽ കണ്ടു. ബാക്കി 50% എവിടെയാണ് കണ്ടത്? NH2 is attached to the next position. Okay, ഇതിനാണ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് കിട്ടിയത്. എന്താണ്? This reaction proceeds via benzyne intermediate. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. സപ്പോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, എന്ത്, ഈ ക്ലോറോബെൻസീൻ SNAr മെക്കാനിസത്തിലേക്കൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ട് അനിലിൽ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? SNAr മെക്കാനിസത്തിലേക്കൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ SNAr മെക്കാനിസത്തിലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ചിങ് the carbon carrying leaving group and it goes like that. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും SNAr മെക്കാനിസം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? 100% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സിലും എന്ത് തന്നെ വേണം? സ്റ്റാർ മാർക്ഡ് കാർബണിൽ തന്നെ NH2 വേണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? 100% ഓഫ് ദ SNAr മെക്കാനിസത്തിലേക്കൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ 100% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സിലും NH2 എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത കാർബണിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? SNAr മെക്കാനിസം പറയുന്നത് എന്താണ്? The reagent attacks the carbon atom which is carrying the leaving group. Okay, leaving group ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് റിയേജന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 50% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കാർബണിൽ റിയേജന്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് മെക്കാനിസം പ്രൊസീഡ്സ് വയ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, SNAr മെക്കാനിസം അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസത്തിലാണ്. ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസത്തിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിനാർ, the reagent is free to attack from both sides. Okay, രണ്ട് സൈഡ്സിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 50-50 പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് the best evidence for in support of the Benzyne mechanism. ഇനിയുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാരാക്ലോറോടോളുവീൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തു. വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ വിത്ത് സോഡാമൈഡിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ. സോഡാമൈഡിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടി, പാരാടോളുവിഡീൻ ആൻഡ് മെറ്റാടോളുവിഡീൻ. ഇത് നമുക്ക് പറയാം, സപ്പോസ് ദിസ് വാസ് ഡൺ ബൈ എന്ത്? SNAr മെക്കാനിസം ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഓക്കെ, SNAr മെക്കാനിസത്തിലേക്കൂടെയാണ് ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താണ്? ക്ലോറിനുള്ള കാർബണിൽ NH2 അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ക്ലോറിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് തട്ടുന്നു, ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി പാരാടോളുവിഡിൻ. ഓക്കെ, SNAr ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ, ബട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, SNAr ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് മാത്രമാണ്? പാരാടോളുവിഡിൻ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതിനിടയിൽ, ആക്ച്വലി ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായി. സോ ദർ ആർ 2 പൊസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പാരാ പൊസിഷൻ ആണ്, ഇവിടെ മെറ്റാ പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 50% ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? NH2 പാരയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, NH2 attaches at para position. Okay, 50% of the product ഇങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്. And the other 50% എങ്ങനെയാ? NH2 at meta position. NH2 at meta position to give meta toluidine. Clear അല്ലേ? ഇതാണ് second evidence. In the third evidence, നോക്കുക, ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം? എന്താണ്? ഓർത്തോബ്രോമോ അനിസോൾ എടുത്തു, മെറ്റാബ്രോമോ അനിസോൾ എടുത്തു. ഈ രണ്ടാൾക്കാരെയും സോഡാമൈഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇതും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, നേരത്തെ പോലെ. സപ്പോസ് ഇത് SNAR-ലേക്കൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ OCH3Br, ഓർത്തോബ്രോമോ അനിസോൾ എന്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് തരുമായിരുന്നുള്ളൂ? This is ortho anisidine. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ഓർത്തോ അനിസിഡിൻ എന്നാണ്. ആൻഡ് മെറ്റാബ്രോമോ അനിസോൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ OCH3Br. മെറ്റാബ്രോമോ അനിസിഡിൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ we would have obtained only meta-anisidine. മനസ്സിലായല്ലോ? SNAR-ലേക്കൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ NH2 എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രോമിനുള്ള കാർബണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. and you will be getting ഓർത്തോ ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോ അനിസിഡിൻ കിട്ടും, മെറ്റ ആണെങ്കിൽ മെറ്റ അനിസിഡിൻ കിട്ടും. ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഓർത്തോ എടുത്താലും മെറ്റ എടുത്താലും പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ദ സെയിം. മെറ്റ അനിസിഡിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓർത്തോ അനിസിഡിൻ അവിടെ കാണാനേ ഇല്ല. വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ? നോക്കാം. ഓർത്തോബ്രോമോ അനിസോൾ ആണെങ്കിലും മെറ്റാബ്രോമോ അനിസോൾ ആണെങ്കിലും we are ending at the same intermediate. Okay, we are ending up at the same intermediate. Intermediate is the same. Okay, ബെൻസൈൻ കിട്ടുന്ന ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് എന്താണ്? 50% ഓഫ് എന്താണ്? ഇത് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഇല്ലേ, 1ഉം 2ഉം ഉണ്ട്. 50% എന്ത് കിട്ടണം? ഓർത്തോ കിട്ടണം. ബാക്കിയുള്ള 50% മെറ്റയാണ്. But here, due to the steric effect, okay, due to the steric effect, NH2 എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? OCH3 group is bigger one. Okay, വലിയതാണ് OCH3 group എന്ന് പറയുന്നത്. So that causes some steric hindrance. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് steric hindrance അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ NH2 group avoids the ortho position and it gets attached only at the meta position. Okay, മെറ്റയിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. ഓർത്തോ പൊസിഷൻ NH2 group ഒഴിവാക്കുന്നു to avoid the steric hindrance. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you are getting only meta-anisidine. Okay, ഇതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ്. നമ്മൾ 3 എവിഡൻസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി എവിഡൻസസ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, SNAR മെക്കാനിസത്തിലേക്കൂടെ അല്ല ഈ റിയാക്ഷൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡാമൈഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ. ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും സോഡാമൈഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം അതെന്താണ്? ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്. ബെൻസൈൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. Okay, and I have completed the chapter of halogen compounds and hope this is clear for you. Thanks for watching.